বিরতির স্বাগত। এখন খবর বিস্তারিত। মঙ্গলবার বিশেষ বিমানে করে রাজ্যে আসলেন রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজধানীর স্বাধীনতা ময়দানে এসে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে নয়া টার্মিনাল ভবন উদ্বোধন করেন। মঙ্গলবার দুপুরে বিশেষ বিমানে করে রাজ্যে আসলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তিনি এমবিবি বিমানবন্দরে অবতরণ করে নয়া টার্মিনাল ভবনটি ঘুরে দেখেন। এরপর তিনি সোজা চলে যান রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে। সেখানে গিয়ে রিমোট বাটনের মাধ্যমে নয়া টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি এদিন তিনি আরও কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এরপর ভাষণ রাখেন রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে। জনসভা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন, রাজ্যের রাজ্যপাল সত্যদেব নারায়ণ আরিয়া, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা। এদিন মোদীকে দেখতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে লোকজন এসে রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জড়ো হয়। এদিন জনঢল নামে রাজধানীতে। त्रिपुरा के हजारों ग्रामीण परिवार पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित थे। मैं प्रशंसा करूंगा मेरे साथी विप्लव देव जी की, क्योंकि वो इस विषय को लेकर के मेरे पास आए। केंद्र सरकार के सामने उन्हें सारी चीजें उन्होंने रखी, सबूतों के साथ रखी। इसके बाद भारत सरकार ने भी अपने नियम बदले, परिभाषा को भी बदल दिया और इस वजह से त्रिपुरा के 1,80,000 से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर का हकदार बनाया गया। अभी तक त्रिपुरा के 50,000 से अधिक साथियों को पक्का घर मिल भी चुका है। 1.5 लाख से अधिक परिवारों को हाल में ही अपना घर बनाने के लिए पहली किस्त भी जारी की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं पहले की सरकार कैसे काम करती थी और हमारी डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती। भाई और बहनों, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए साधनों संसाधनों के साथ ही वहां के नागरिकों का सामर्थ्य भी इतना ही जरूरी है। हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां हमसे भी ज्यादा सामर्थ्यवान बने, ये समय की मांग है, बहुत आवश्यक है। 21वीं सदी में भारत को आधुनिक बनाने वाले दूरदृष्टा नौजवान मिले। इसके लिए देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। इसमें स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर भी उतना ही जोर दिया जा गया। त्रिपुरा के विद्यार्थियों को मिशन 100 विद्या ज्योति अभियान से भी मदद मिलने वाली। स्कूलों में सैकड़ों करोड़ रुपए से बनने वाली आधुनिक सुविधाएं पढ़ाई को और आसान और सुलभ बनाएगी। विशेष रूप से स्कूलों को जिस प्रकार अटल टिंकरिंग लैब, आईसीटी लैब और वोकेशनल लैब से लेस किया जा रहा है, वो इनोवेशन, स्टार्टअप और यूनिकॉर्न से युक्त आत्मनिर्भर भारत के लिए त्रिपुरा के युवाओं को तैयार करेगा। साथियों, कोरोना के इस मुश्किल कालखंड में हमारे युवाओं को पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए गए। कल से देश भर में 15 साल से 18 साल की आयु के किशोरों को मुफ्त टीकाकरण का अभियान भी शुरू किया गया। विद्यार्थी निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कर पाए, अपनी परीक्षाएं बिना किसी चिंता के दे पाए, ये बहुत आवश्यक है। त्रिपुरा में तेजी से टीकाकरण अभियान चल रहा है। 80% से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 65% से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि 15 से 18 साल के युवाओं के संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य भी त्रिपुरा तेजी से हासिल करेगा। साथियों, आज डबल इंजन की सरकार गांव हो, शहर हो,
संपूर्ण और स्थायी विकास के लिए प्रयास कर रही है। खेती से लेकर वन उपज और सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर सभी क्षेत्रों में जो काम हो रहा है वो भी हमारी इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। छोटे किसान हो, महिलाएं हो या फिर वनोपज पर निर्भर हमारे जनजातीय साथी, आज इन्हें संगठित कर एक बड़ी ताकत बनाया जा रहा है। आज अगर त्रिपुरा पहली बार मूली, बैम्बू, कुकीज जैसे पैकेज प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो उसके पीछे त्रिपुरा की हमारी माताओं बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प देने में भी त्रिपुरा एक अहम भूमिका निभा सकता है। यहां मैंने बांस के झाड़ू, बांस की बोतलें, ऐसे प्रोडक्ट के लिए बहुत बड़ा बाजार देश में बन रहा है। इससे बांस के सामान के निर्माण में हजारों साथियों को रोजगार, स्वरोजगार मिल रहा है। बांस से जुड़े कानून में बदलाव का बहुत अधिक लाभ त्रिपुरा को मिला है। साथियों, यहाँ त्रिपुरा में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर भी अच्छा काम हो रहा है। पाइनएप्पल हो, सुगंधित चावल हो, अदरक हो, हल्दी हो, मिर्च हो, इससे जुड़े किसानों के लिए देश और दुनिया में आज बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। त्रिपुरा के छोटे किसानों की उपज आज किसान रेल के द्वारा अगरतला से दिल्ली समेत देश के कई शहरों तक कम भाड़े में, कम समय में पहुंचा रहा है। महाराजा वीरभद्र एयरपोर्ट जो बड़ा कार्गो सेंटर बन रहा है, इससे यहाँ के ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद विदेशी बाजारों तक भी आसानी से पहुंचने वाले। साथियों, विकास के हर क्षेत्र में अग्रणी रहने की त्रिपुरा की जो आदत बन रही है, उस आदत को हमें बनाए रखना है। देश का सामान्य मानवी, देश के दूर सुदूर कोने में रहने वाला व्यक्ति देश के आर्थिक विकास में साझेदार बने, सशक्त बने, सबल बने, यही हमारा संकल्प है। इसी संकल्पों से प्रेरणा लेते हुए हम और दोगुने विश्वास के साथ काम में जुटेंगे। आप लोग डबल इंजन की सरकार का कोई मुकाबला ही नहीं है। डबल इंजन की सरकार यानी संसाधनों का सही इस्तेमाल, डबल इंजन की सरकार यानी भरपूर संवेदनशीलता, डबल इंजन की सरकार यानी लोगों के सामर्थ्य को बढ़ावा, डबल इंजन की सरकार यानी सेवा भाव, समर्पण भाव, डबल इंजन की सरकार यानी संकल्पों की सिद्धि और डबल इंजन की सरकार यानी समृद्धि की तरफ एकजुट प्रयास। आज यहां जिस मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत हो रही है, वो इसी का एक उदाहरण है। जब हर घर में नल से जल का कनेक्शन होगा, जब हर गरीब के पास पक्की छत होगी, और अभी मैं कुछ लाभार्थियों से मिलकर के आया, उनका खुद का अनुभव क्या है इस योजनाओं से, उसको समझने का मैं प्रयास करता हूं। लेकिन एक बेटी जिसको घर मिलना तय हुआ है, अभी तो सिर्फ फ्लोर का ही काम हुआ है, अभी दीवारें बाकी हैं, लेकिन वो इतनी खुश थी कि उसकी आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे थे। ये खुशी, ये सरकार
जन सामान्य की खुशी के लिए समर्पित है। जब हर पात्र परिवार के पास आयुष्मान योजना का कार्ड होगा, एक ऐसा परिवार मुझे मिला जहां मां और नौजवान बेटा दोनों को कैंसर हुआ। आयुष्मान भारत योजना के कारण मां की जिंदगी, बेटे की जिंदगी, उसको उपयुक्त सारवार मिल पाए। जब हर गरीब के पास बीमा सुरक्षा कवच होगा, जब हर बच्चे के पास पढ़ने का अवसर होगा, हर किसान के पास केसीसी कार्ड होगा, हर गांव में अच्छी सड़कें होगी, तो गरीब का आत्मविश्वास बढ़ेगा, गरीब का जीवन आसान बनेगा, मेरे देश का हर नागरिक सशक्त होगा, मेरा गरीब सशक्त होगा। यही आत्मविश्वास समृद्धि का आधार है, संपन्नता का आधार है। इसलिए ही मैंने लाल किले से ये कहा था कि अब हमें योजनाओं के हर लाभार्थी तक खुद पहुंचना होगा, योजनाओं के सैचुरेशन की तरफ बढ़ना होगा। मुझे खुशी है कि आज त्रिपुरा ने इस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया। ऐसे साल में जब त्रिपुरा अपने पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूरे कर रहा, ये संकल्प अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। गांव और गरीब के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में त्रिपुरा पहले ही देश के अग्रणी राज्य में है। ग्राम समृद्धि योजना त्रिपुरा के इस रिकॉर्ड को और बेहतर बनाएगी। 20 से अधिक मूल सुविधाएं हर गांव, हर गरीब परिवार को मिले, ये सुनिश्चित किया गया। मुझे ये बात भी पसंद आई कि जो गांव 100% लक्ष्यों को पहले हासिल करेंगे, उनको लाखों की प्रोत्साहन राशि भी दी जाए। इससे विकास के लिए एक स्वस्थ स्पर्धा भी विकसित होगी। साथियों, आज त्रिपुरा में जो सरकार है, वो गरीब का दुख भी समझती है और गरीब के लिए संवेदनशील भी है। हमारे मीडिया वाले साथी इसकी बहुत चर्चा नहीं करते, इसलिए मैं आज एक उदाहरण देना चाहता। जब त्रिपुरा में पीएम आवास योजना ग्रामीण उस पर काम शुरू हुआ, तो एक मुश्किल आई कच्चे घर की सरकारी परिभाषा से। पहले जो सरकार यहां थी, उसने व्यवस्था बनाई थी कि जिस घर में लोहे की चादर से बनी छत होगी, उसे कच्चा घर नहीं माना जाएगा। यानी घर के अंदर की सुविधाएं भले ही जर्जर हो, दीवारें मिट्टी की हो, लेकिन छत पर लोहे की चादर होने भर से उस घर को कच्चा नहीं माना जाता था। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। 14 জানুয়ারি রাজ্যের প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস নেতা সুনীল মজুমদারের 13তম মৃত্যুবার্ষিকী। এদিনটি যথাযথতার সাথে পালন করে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। 4 জানুয়ারি রাজ্যের প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা সুধীর রঞ্জন মজুমদারের 13তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই দিনটি পালন করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। এদিন সকালে রাজধানীর কংগ্রেস ভবনের সামনে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করল কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা সহ দলের অন্যান্য নেতা নেত্রীরা। ছিল দলের কর্মী সমর্থকরাও। অনুষ্ঠানে দলের রাজ্য সভাপতি বীরজিৎ সিনহা দিনটির গুরুত্ব তুলে ধরেন। আমাদের প্রিয় নেতা, ত্রিপুরার প্রিয় নেতা, আমাদের প্রিয় নেতা সুধীর রঞ্জন মজুমদারের মৃত্যু দিবস। আমরা প্রতি বছরে নিয়ে এবারও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি এবং 13 বছর হয়েছে ওনার মৃত্যু হয়েছে এবং মৃত্যুর 4 দিন আগে কৈলাসহরের সংহতি মেলাতে
উনি যোগ দিতে গিয়েছেন রাত্রের বেলা, রাত্র 12টার সময় উনি পৌঁছেছিলেন। পরদিন সকালে উনি এখানে ব্রেকফাস্ট করে, আমার বাড়িতে ব্রেকফাস্ট করে উনি ফিরে এসেছেন নাগরদোলা। আমি কৈলাসহর থাকতেই খবর পেয়ে ছুটে এসেছি। উনি একটা জনপ্রিয় লোক ছিলেন এবং খুব সরল মানুষ ছিলেন। ওনার মধ্যে কোনো অহংকার ছিল না, ক্ষমতা দম্ভ ছিল না, এবং উনি মানুষের জন্য ত্রিপুরায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন মানুষের জন্য দুয়ার খোলা ছিল। অবাধে ওনার বাড়িতে কোনো প্রয়োজনে যে কোনো নাগরিক যেতে পারতেন, এবং মুখ্যমন্ত্রীর চেম্বারও যখন ইচ্ছা তখন মানুষের প্রয়োজনে যেতে পারতেন। এরকম ভূভারতে কোথাও আমরা দেখি নাই। এবং উনি নিজে কষ্ট করেও উনি কারোর সঙ্গে একটা কটু কথা বলেননি কোনো দিন। এরকম একটা লোক, নিষ্ঠাবান মানুষ, এবং সবাইকে নিয়ে চলার যে মানসিকতা, জাতি উপজাতির মধ্যে মৈত্রীবন্ধনের একটা চেষ্টা করে গেছেন এবং করেছেন। এবং এই রাজ্যে আজকে ভোলার কথা নয়, বিশেষ করে শিক্ষক কর্মচারী যারা শিক্ষিত সমাজ, আমাদের সেই সময়ে বাজেট প্রভিশন খুব কম ছিল। এর মধ্যেও রিস্ক নিয়ে উনি শিক্ষক কর্মচারী নিয়ে অনেকে রাজনীতি করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ ঘুম থেকে উঠেই শুনি শিক্ষক কর্মচারীর স্লোগান, কিন্তু তাদের যে সমস্যাটা সমাধান করার জন্য এর আগে কেউ করে যায়নি। উনি বলিষ্ঠভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষক কর্মচারীদের যাদের বেতন ভাতা অনেক বৃদ্ধি করেছিলেন, যা ভারতবর্ষের কেন্দ্র সরকারও স্কেলে এরকম ছিল না, সারা দেশের মধ্যে নজির কেড়েছিল। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। শীতের পাড়া ক্রমশ নামতে শুরু করায় সোমবার থেকে রাজ্যে ঝুঁকি পড়েছে শীত। কনকনে ঠান্ডা হাড় কাঁপানো শীতে ঝুঁকি রাজ্যবাসী। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া আর হাড় কাঁপানো শীতে জবুথবু রাজ্যবাসী। শীতের পারদ ক্রমশ নামতে শুরু করায় সোমবার থেকে রাজ্যে জাঁকিয়ে পড়েছে শীত। পৌষ মাসের প্রায় শেষ দিক, তাই সেক্ষেত্রে শীতও বাড়ছে রেকর্ড সংখ্যক হারে, সেটাই স্বাভাবিক। আর কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে হাত মেললে যেখানে হাত দেখা যায় না, সেখানে চায়ের কাপে চুমুক দিলে শরীরে একটা আলাদা আমেজ আসে, তা বলাই বাহুল্য। ভীষণ ঠান্ডা আজকে কদিন ধরে ফালাইছে রে, অন্ত ঠান্ডা বয়স্ক মানুষ সহ্য করতে কষ্ট, হাড়ের প্রবলেম তো আছে। আমরা বয়স হয়ে গেলাম, এই কারণে আগুনটা পোয়াই আর কি। কুয়াশাটাও বেশি মারতেছে, বাচ্চা সকালে রয়েছে স্কুলও, আর বাইক গেছি না অনেক বাড়ি যাবো। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। 13 বছর নাবালিকা ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি থানায় ঘেরাও করল প্রমিলা বাহিনী ও এলাকাবাসী। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মূল ফটকে। 13 বছরের নাবালিকা ধর্ষণ মামলায় গ্রেফতার অভিযুক্ত প্রাণেশ রুদ্র পালকে কঠোর শাস্তির দাবিতে থানা ঘেরাও করল প্রমিলা বাহিনী ও এলাকাবাসী। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন তেলিয়ামুড়া থানার ফটকে মঙ্গলবার সকালে। পরে পুলিশের আশ্বাস পেলে থানা ঘেরাও মুক্ত করে প্রমিলা বাহিনী। উল্লেখ্য, গত শনিবার অর্থাৎ ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনেই তেলিয়ামুড়া থানা এলাকায় এক সপ্তম শ্রেণী পড়ুয়া 13 বছর বয়সী নাবালিকা ধর্ষণের শিকার হয়। স্কুল থেকে বাড়ি যাবার পথে অভিযুক্ত প্রাণেশ রুদ্র পাল মেয়েটিকে জোরপূর্বক নির্জন জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে মেয়েটির পরিবারের তরফ থেকে প্রাণেশ রুদ্র পালের বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া থানায় ধর্ষণের মামলা দায়ের করে। পুলিশ 3 দিন পর অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। মঙ্গলবার সকাল 10টা নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানার মূল ফটকে তুইশ্রিন্দায় এলাকার প্রমিলা বাহিনীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। প্রমিলা বাহিনীদের দাবি, ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত গ্রেফতার হওয়া প্রাণেশ রুদ্রপালকে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এই দাবি নিয়ে এলাকার প্রমিলা বাহিনীরা নারা লাগাতে থাকে, প্রাণেশ রুদ্রপালকে আইনি মতো কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে পুলিশকে। পুলিশের পক্ষ থেকে আশ্বাস পেয়ে প্রমিলা বাহিনী বিক্ষোভ এবং থানা ঘেরাও মুক্ত করে দেয়। তবে এখন দেখার বিষয়, তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ চার্জশিটে কতটুকু তদন্ত সাপেক্ষে শাস্তি হয়। পুলিশ মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্তে নামে। মামলা নম্বর TLM PS 01/2022 ভারতীয় দণ্ডবিধির 376 ও 4 পক্সো ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে। আমরা এসেছি যে প্রাণেশ রুদ্র পাল গত 1 তারিখ শনিবার
হ্যাঁ একটা মেয়ের মনে করো এমনভাবে রেপ করছে মনে করো এটার লেগে আমরা হ্যাঁ শাস্তি চাই স্কুল আতে হওয়ার পথে এমন ঘটনা হয়েছে তো আমরা হ্যাঁ করা শাস্তি ফাঁসি চাই এই কারণে আজকে এই থানাতে হওয়া হয়েছে। পুলিশ তো তাদেরকে গ্রেপ্তার করছে, তারা গ্রেপ্তার করছে যে তারা যে মনে করো তারা পলিটিক্স যে তার কাকা একজন নেতা মনে করেন কাকা সূর্যপাল কোন দলের নেতা? বিজেপি দলের নেতা তাই না মনে করো তাই না একটু এটা লইয়া আসলে ইয়ে করতেছে বিভিন্ন ধরনের মানে পলিটিক্স খেলতেছে এটা লইয়া সেটা মনে করো টাকা পয়সা দিয়ে শেষ করলে অন্য লিখে এমন ভাবে এতদিন হের বাড়িতে আসছিল হ্যাঁ খেলতেছে এটা লইয়া সেটা বিভিন্নভাবে। ওনার বাড়ি কোন জায়গায়? আমাদের বাড়ি না ওনার বাড়ি যে মানে কুসিন্দ্রাই বাজারে। তো অক্ষণে আপনারা থানাতে কি চাই মানে দাবি নিয়ে আসছেন মূলত পুলিশের কাছে? ফাঁসি চাই আমি পুলিশের কাছে বলে হ্যাঁ ফাঁসি চাই। এবার একটা ঘটনা করছে আজকে আমাদের কাছে, কালকে অন্য একটা মেয়ের সাথে করবো, পরশু দিনে অন্য একটা মেয়ের সাথে করবো, দীর্ঘদিন এভাবে চালিয়ে যাবো। আজকে যদি রায় পাই হ্যাঁ অনেক কিছু করবো। আমরা আছি স্যার আজকে থানাতে, আমরা পড়ার কথা বেশি একটা মায়া আর 14 বছরের তাই না স্কুলে গেছি, স্কুলতে আওয়ার পথে হে দইরা নারী নির্যাতন করছে। তাহলে আমরা স্যার এটা বিচার চাইতেছি, আমরা শাস্তি চাইতেছি, এবং হে যার বাড়িতে 3 দিন আটকে রাখছিল হের শুদ্ধ আমরা শাস্তি চাইতেছি, উচিত শাস্তি চাই। আপনারা কি জানেন কার বাড়িতে আটকানো ছিল? তার নাম কি? তার নাম সুভাষ সূত্রপাল, হের কাহা হের লগা টইছে আপনার তার সাথে আরেকজন হের লগা আরেকজন আসলে প্রসঞ্জিৎ মাহাতা, তাই না হের লগা জড়িত ছিল এবং হে মানে বাবুদ দিতেছে। আচ্ছা এখন পুলিশ কি তার অভিযোগ করে আটক করছেনি? মানে পুলিশের অভিযোগ করে আটক করছে না, কালকে আমরা শুনছি যেটুকু আমরা থানার থেকে খবর লইছি যে তার কাকা এসেরা কথাবার্তা হয়েছে, ওর পরে আরেকজন পার্টির লোক আইনা তারা এখানে থানাত লই আইছে রাত্রে 10:30টার সময়। এখন আপনারা কোন জায়গায় আইছেন? আমরা থানাতে এসেছি স্যার, আমরা এটা বিচার চাইতাম, উচিত শিক্ষা চাইতাম যে কার কারণে ঘটনা হয়েছে। পুলিশ কি কইছে এখন? তারা কুটে ফাটাইলে তো স্যার আমরা এটা বিচার পাইতাম না। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। ত্রিপুরা থেকে অসম বেরিয়ে যাওয়ার সময় অসম পুলিশের হাতে আটক বিপুল পরিমাণে বাংলাদেশি সুপারি ও গাঁজা। ত্রিপুরা থেকে অসম বেরিয়ে যাওয়ার সময় অসম পুলিশের হাতে আটক বিপুল পরিমাণে বার্মিজ সুপারি ও গাঁজা। এই ঘটনায় পৃথক পৃথক দুটি মামলা নিয়ে চালকদের আটক করা হয়েছে। বিবরণে প্রকাশ, মঙ্গলবার দুপুর 2টো নাগাদ প্রথমে JH10 CE 5815 নম্বরের 14 চাকার একটি গাড়ি ত্রিপুরা সীমান্ত পেরিয়ে অসম গেটে প্রবেশ করতেই পুলিশের রুটিন তল্লাশির জন্য আটক করা হয়। তারপর গাড়ি থেকে 80 কেজি করে 315 বস্তায় মোট 25,200 কেজি সুপারি জব্দ করা হয়, যার বাজার মূল্য প্রায় 1,80,00,000 টাকা। সঙ্গে চালক নাসারুল শেখ ও সহচালক মুজাহিদ শেখকে পুলিশ আটক করেছে। তাদের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায়। তারা পুলিশকে জানিয়েছে ত্রিপুরার কুমারঘাট থেকে এই সুপারিগুলি লোড করে গুয়াহাটি নিয়ে যাওয়ার জন্য আসে। অপরদিকে একই সময়ে আগরতলা থেকে কলকাতাগামী একটি WB11D 6667 নম্বরের লরি একইভাবে ত্রিপুরা সীমান্ত পেরিয়ে অসমে প্রবেশ করতে অসম চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের পুলিশ গাড়িটিতে তল্লাশি করে গাড়ির গোপন কেবিনে থাকা গাঁজার 31টি প্যাকেট উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত মোট 314 কেজি গাঁজার কালোবাজারি মূল্য প্রায় 31 লক্ষ টাকা বলে জানায় পুলিশ। সঙ্গে চালক শিবনাথ চৌধুরী ও সহচালক বাবাই গুসাইটিকে আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে NDPS আইনে মামলা নেওয়া হবে বলে জানায় পুলিশ। ধৃত চালক জানায় গাঁজাগুলি সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিলে সে 2 লক্ষ টাকা পাবে। ধৃতদের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায়। দুটি ক্ষেত্রেই পুলিশ পৃথক পৃথকভাবে মামলা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ জারি রাখবে এবং আগামীকাল তাদের করিমগঞ্জ CGS আদালতে প্রেরণ করা হবে। সোর্সের মারফতে আমরা জানতে পারি যে একটা গাড়ি আসছে আর কি গাঁজা নিয়ে। তো আমরা যে ডেইলি যা রুটিন যেটা আমরা চেকিং করি এই মধ্যে আমি এখানে আসলাম আর চেকিং করা। এটা গাড়ি WB11D 6667 গাড়িটা আমরা থামার পরে চেকটাক করার পরে ওখান থেকে অবৈধ কিছু গাঁজা আমরা পাই, যেটার পরিমাণ 31 ব্যাগ। তার ওজনটা হলো 314 কেজি। অনুমানিক গাঁজাগুলোর বাজার মূল্য কত টাকা হবে? বাজার মূল্য এটা তো 10,000 টাকা পার কেজি টোটাল যা হবে। আচ্ছা, গাঁজাগুলো কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল? তা তো তাই জিগাইলাম ড্রাইভারে, তো হে করলো যে আগরতলার থেকে লোডিং করে নিয়েছে। মালিকের নামও ঠিক এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ কইতে পারে নাই,
বলছি এটা ক্যালকাটাতে নিয়ে যাবো বায়া গুয়াহাটি। ড্রাইভার এবং সহ চালক এখন কোথায় আছে? এখন বর্তমানে আমাদের কাস্টডিতে আছে। ওদের নামটা কি? নামটা হলো নাম হচ্ছে শিবনাথ চৌধুরী, আর হেল্পার হয়েছে বাবাই গোসাই। ওদের বাসা কোথায়? এদের বাসা কলকাতাতে, পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট। আইনি ব্যবস্থা যারা নিতে লাগে এটার জন্য আমরা সুপারে তো মন্তব্য আর কি, যেটা যেটা বার্মির সুপারে যেটা আনার আমাদের এসপি সাহেবের হুকুম আছে, যেগুলি যদি পাওয়া যায় যেন ধরা হয়। এটা কুমারঘাট ত্রিপুরা, এটা তো গুয়াহাটিতে নিয়ে যাবে। আমরা হ্যান্ডিম্যান দুজনকে আমরা ঘোরাইতে পারি। কত কিলো সুপারি হবে স্যার আটক করেছেন? টোটাল ব্যাগ বলে যে 315 ব্যাগ, মানে আনুমানিক আর কি, এক্স্যাক্টলি এখনও আমরা এটা ওজন চলছে আর কি, ওজন করার পরেই আমরা বলতে পারবো। এমনিতে পার কিলো বলেছে যে 400 এবং এভাব। নাসারুল শেখ আর মুজাইল শেখ এর দিকে আর কি। এই ঘটনায় ত্রিপুরা পুলিশের তল্লাশি ব্যবস্থা আবারও প্রশ্নের মুখে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগমনকে ঘিরে রাজ্যে সর্বত্র ছিল মোদীজির জয় জয়কার। প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে আসবে আর প্রধানমন্ত্রীকে নিজ চোখে দেখতে পারবো না, তা কি হয়? তাই মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগমনকে ঘিরে সকাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন আসতে শুরু করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ও বাড়তে থাকে রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান চত্বরে। দুপুর হতেই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় মাঠ। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা মহকুমা থেকে দলে দলে লোকজন আসে প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে। এদিন রাজধানীর উত্তর গেট এলাকায় জনসমাগম এক সময় মেলার রূপ নেয় বলা চলে। এদিন রাজ্যের সর্বত্রই ছিল মোদির জয় জয়কার। সেটা একটা করে পূরণ করছেন। হাইওয়ে আমরা দেখেছি, ত্রিপুরা রাজ্য আমরা নতুন করে অনেক ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। তেলিয়ামুড়ার নাবালিকা ধর্ষণকাণ্ডের সাথে জড়িত ধর্ষকের শাস্তির দাবি জানিয়ে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন এসএফআই ও ডিভিএফের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া পুলিশ নগরে 5 জনের প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন প্রদান করে। 2022 সালের 1 জানুয়ারি তেলিয়ামুড়া থানাধীন নাবালিক ধর্ষণ কাণ্ডের জড়িত ধর্ষককে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে এসএফআই ও ডিওয়াইএফ তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জামাতিয়ার নিকট 5 জনের এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন প্রদান করে। এদিনের এই ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন এসএফআই তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক প্রদীপ সরকার, ডিওয়াইএফ তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক রঞ্জু দাস সহ অন্যান্যরা। পরে 5 জনের প্রতিনিধি দলটি ডেপুটেশনের দাবি সনদ প্রতিলিপি তুলে দেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়ার হাতে। পরে এ ব্যাপারে ডিওয়াইএফ তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক রঞ্জু দাস জানান, আমরা আজকে এসএফআই ডিওয়াইএফআই এর উদ্যোগে দেখলাম কি গত 1 তারিখে 1 জানুয়ারি 2022 আমাদের তুচিন্টাই এলাকার মধ্যে সত্যকুরকুরি গ্রামের একটা 7ম শ্রেণীর ছাত্রী এই এলাকারই একটা সমাজদ্রোহী দ্বারা যেই দর্শিত হয় তার উপযুক্ত এবং এই 7ম শ্রেণীর ছাত্রীর পরিবার যাতে আইনি সাহায্য পায় এবং পুলিশ যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেন, তার জন্য আমরা এসডিপো সাহেবের কাছে দাবি জানালাম। তার পাশাপাশি আমরা দেখলাম তেলিয়ামুড়ায় বিগত কিছুদিন আগেও এই মহারানীপুরে একটা 8ম শ্রেণীর ছাত্রী ধর্ষিত হলেন। তারপরে উত্তর মহারানীতে একটা আমাদের উপজাতি অংশের ছাত্রী ধর্ষিত হলেন। এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এসডিপো সাহেবের সঙ্গে কথা বললাম যে আসলে তেলিয়ামুড়ায় যতটা ঘটনা হচ্ছে তার মধ্যে সবটি দেখা যাচ্ছে শাসক দলের মদতপুষ্ট কিছু সমাজদ্রোহী দ্বারা এইভাবে আমাদের মা বোনেরা ধর্ষিত হচ্ছেন। আমরা এসডিপো সাহেবকে রিকোয়েস্ট করলাম যে আমরা এসএফআই ডিওয়াইএফআই এই সমাজদ্রোহীদের প্রতি আপনি ব্যবস্থা নেন স্যার। আপনি এসডিপো সাহেব আমাদের কথা যুক্তি স্বীকার করলেন এবং বললেন আগামী দিনে উনি এই বিষয়গুলি দেখবেন। আপনারা দেখেছেন এই রাজ্যে 2018 সাল, বিশেষ করে 2018 সালের পর থেকে আইনের শাসন এমন একটা জায়গা গিয়ে ঠেকেছে যা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমার থেকে আপনারা বেশি যা ভালো জানেন। এইমনভাবে প্রত্যেক দিন ছিনতাই এবং যেই দুষ্কৃতীদের বারবারন্ত
তার যাতে আমাদের রাজ্যের পুলিশের পুলিশ একটা ভালো উদ্যোগ নিয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তর কাজকর্ম করত। 2018 সালের পর সরকার পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার যখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে, আমরা দেখলাম কি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ছিনতাই, খুন, মার্ডার, তারপরে এই দর্শন মা বোনেদের নিরাপত্তা নেই, এই একটা বিষয় নিয়ে রাজ্যের মধ্যে অশান্তি পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে আছে। আমরা এই নিরিখে আমরা চাবো যে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও উদ্যোগ নেক, রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুক এবং মা বোনদের যাতে সুরক্ষিত থাকে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। আবারও পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রকাশ্য সাংবাদিককে আক্রান্ত করা হয়, ঘটনা কৈলাসহর সংশ্লিষ্ট মেলায়। আবারও পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রকাশ্যে সাংবাদিককে আক্রান্ত করা হয়, ঘটনা কৈলাসহরের সংহতি মেলায়। কৈলাসহরের পদ্মের পাড় এলাকায় গত 28 ডিসেম্বর থেকে 10 দিনব্যাপী সংহতি মেলা শুরু হয়েছে। মেলায় সরকারি এবং বেসরকারি মিলিয়ে মোট প্রায় 150টি স্টল রয়েছে। 3রা জানুয়ারি সোমবার ছিল মেলার 7ম দিন। কৈলাসহরের স্থানীয় এক নিউজ চ্যানেলের সাংবাদিক তথা কৈলাসহর প্রেস ক্লাবের সক্রিয় সদস্য সাংবাদিক দেবাশিস দত্ত 3রা জানুয়ারি প্রায় রাত 10টা নাগাদ মেলায় নিউজ কভার করার জন্য মেলায় যান। সেই সময় মেলায় মামুন মিয়ার স্টলে টিফিন খাওয়ার সময় হঠাৎ করে মদমত্ত সমাজদ্রোহী সুরজিৎ পাল TR 05 A7310 এই নম্বরের বাইক চালিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের এক কর্মীকে নিয়ে মামুন মিয়ার স্টলের সামনে এসেই সাংবাদিক দেবাশিস দত্তের উপর চড়াও হয়। অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে দেবাশিস দত্তের মাথায় এবং পিঠে ঘুষি মারতে থাকে। সে সময় মেলায় অনেক মানুষ উপস্থিত ছিলেন এবং সবাই হতবম্ব হয়ে পড়ে। সাংবাদিক দেবাশিস দত্তকে মেরেই বাইকে এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীকে মেলার মাঠে রেখে দৌড়ে পালিয়ে যায় সমাজদ্রোহী সুরজিৎ পাল। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীও মদমত্ত অবস্থায় ছিল এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় নিজেই স্বীকার করে সমাজদ্রোহী সুরজিৎ পাল সাংবাদিক দেবাশিস দত্তকে মেরেছে। তখন চলো তুমি কি বিশ্বের লোকে আইছো নি? হ্যাঁ, তুমি বিশ্বের লোক আইছো তো? না না, এই যে বাইক চালাই তুমি আইছো না? হ্যাঁ এটা আমি বাইক তুই আইছি। বিশ্ব তুমি এক লোক আইছো? না না না, তা তুমি কেন বাইক নিতে? এই বাইক তো বিশ্ব আইছে। এটা আমার বাইক। না না, তা তুমি কেন এই বাইক নিতে? বিশ্ব আর তুমি তো এক লগেই আইছো। তুমি আর বিশ্ব তো এক লগে আইছো? আইছো নি? সত্য কথা কও, তুমি আর বিশ্ব এক লগে আইছো নি? এই বাইক নিয়ে আইছো মানে? তাহলে বিশ্ব আর তুমি কই থেকে আইছো? তোমরা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে আইছো নি? না 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 না, তাই বিশ্ব যে আইয়া দেয় আমারে মারলো। চাকরি করি আমি, চাকরি করি। জানি তো, তোমার তো চাকরি করে সব জানি আমরা। আমি জানতাম না ভাই এরকম হে করবো, আমি আইলাম না নে ভাই। তা তুমি আর এই বাইকে কে কে আইছে? এই বাইক চালাইয়া কে কে আইছে এটা কও? বিশ্ব চালাই। হ্যাঁ, বিশ্ব চালাই। বুঝছি না। বিশ্ব চালাই আইছে। বিশ্ব চালাই আইছে। আর লগে কে আসলো? আমি। তে তুমি একদম সরকারি চাকরি করিয়া এমপ্লয়ি হইয়া তুমি এরকম কেন আইলা? এই মেলার বদনাম করার লাগি কেন আইছো? কেন আইছো? ঠিক আছে, যাও। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লক এলাকায় এক প্রবীণদের মধ্যে এক নাগরিক সরকারি সুযোগ সুবিধা পাননি বলে অভিযোগ। এখন 102, আর কিছুদিন পরই হয়ে যাবে 103 বয়স আমার, কিন্তু এখনো পেলাম না একটা সরকারি ঘর। অনেকটা আক্ষেপের সাথেই জানালেন বয়সের ভারে নজ্জ প্রবীণ জনজাতি এক নাগরিক। নাম তার জগবন্ধু রাঙ্খল। বাড়ি তেলিয়ামুড়া শহর থেকে অনেকটাই দূরবর্তী প্রত্যন্ত এলাকা বলা পরিচিত তুইকই এলাকায়। তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লকের অধীন সর্দ করকরি এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত তুইকই এলাকা। জনজাতি অংশের বসবাস, বিশেষ করে রাঙ্খল জাতিগোষ্ঠী অংশের মানুষের বসবাস এই অঞ্চলে। সরকার অনেক দেখেছেন এলাকার 102 বছরের প্রবীণ নাগরিক জগবন্ধু রাঙ্খল। ডান বাম জোট থেকে শুরু করে সব সরকারের আমলেই দেখেছেন, কিন্তু একটা সরকারি ঘর জুটেনি এই প্রবীণের ভাগ্যে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই আক্ষেপটাই করলেন জগবন্ধু রাঙ্খল। তবে তিনি এও জানান সরকার থেকে পেয়েছেন BPL রেশন কার্ড, অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি তিনি পান বলেও জানান। ভাঙা ঘরেই দীর্ঘ বছর বসবাস করে আজও একটা আশা সরকারি ঘর পাবার। তবে জগবন্ধুবাবু কাউকে দোষারোপ করেননি, বরং এও বলেন হইব, পামু একদিন না একদিন, পামু, দিব ঘর, সময় হইলে হইব সব। বিপিএল নি না, এপিএল বিপিএল 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 সরকার ঘর পাইছেন না? না, এখনের নাম পাইছে, ছেলেটা পাইছে। ছেলে পাইছে, ছেলে পাইছে, আপনি পাইছেন না।
আমি কোনো সময় পাইছি না জীবন সময় যা ভগবান আমার পাওয়ানটা দিছে বাস থাকছে এইটাই। আমি তো যাইব এখন এখন তো থাকতো না তো কয়দিন থাকবো আর বেশি দিন থাকবো না। এমনি বিপিএল রেশন পাননি? রেশন পায় রেশন পায় বিপিএল পান, সবই পান। পায় বাতা টাতা পান? বাটা পায় বাটা পায়। ঘর পাইছেন না? ঘর পাইছে না। পয়সা নেই ঘরের লেগে কারোর কাছে? হ্যাঁ পয়সা নেই ঘর দেওয়ার? কইছে তো আমি কইতে তো যার করে তো ইয়ে করে ওই তোমার এখন তো তোমার তোমার ছেলের ইয়ে করেন আমি কইতেছি। কি নাম জানি আপনার? আমি জগমণি রাখর জগমণি। কত বছর হইব আপনার? আমি এখন তো প্রায় দেখেন হইব না হইতো না, আপনারা তো জানেন দেখে তো জানেন। এখন আমি কত হইব অনুমানে হতে ইয়ে পাইতেছে অনেক দিন হয়েছে তো আমি ইয়ে পাইতেছি। আপনার বয়স কত হইব? আমার বয়স 102 এরকম 103 এরকম হলো। 103 কাছাইছে এখন। এই যেটা এটা গেলে এই বছরটা গেলে তারপর বাস নতুন বছরে যদি তারপরে এরকম। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা।